صدر, بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بچوں, السلام علیکم. اچھا, ایک جنرل سی بات کرتے ہیں جی, روایتی بات نہیں کرتے. ابھی امام صاحب نے چند لمحہ پہلے جب تلاوت کی اس کے ساتھ چند باتیں کی. میں آپ پہ واضح کرتا چلوں کہ سیاست جو ہے وہ دین کا ایک لازمی حصہ ہے. جو چیز دین کے اندر ہے وہ سیاست ہے, جو دین سے باہر ہے وہ پھر غلاظت ہے. ہم لوگ بدقسمتی سے عادی ہو چکے تھے جھوٹ کے, فریب کے, دھوکہ دہی کے, غیبت کے, سازشوں کے, اور ہم اسی کو سیاست سمجھتے تھے. نہیں, سیاست خالصتاً دین کے اندر ہے. جو چیز دین سے باہر ہے وہ قطعاً سیاست نہیں ہے. میرا اس پہ بالکل کامل ایمان ہے. جس طرح میرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ کامل ایمان ہے, اسی طرح میرا اس بات پہ بھی کامل ایمان ہے. کام ہوں گے, کچھ ہوں گے, کچھ رہ جائیں گے. اسی طرح دنیا کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. چند باتیں میں کروں گا. آپ لوگوں نے مجھے بھیجا, اللہ نے یہ مہربانی کی, میرے جیسے لوگ ویسے کم ہی جیتتے ہیں. کچھ اللہ رب العزت کی مہربانی تھی, آپ لوگوں کے دل نرم ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ تھا, عمران خان کی ایک پرکشش شخصیت ہماری پشت پہ کھڑی تھی, تو ہمیں لوگوں نے آگے بھیجا. ہم جب آگے جاتے ہیں اسمبلی میں تو وہاں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں. میں اس لیے یہ آج کل جدھر جا رہا ہوں میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے جب ایم پی آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے تمہیں بھیجا تھا, یہ ترقیاتی کام تو ایک چھوٹا حصہ ہے, یہ بڑا چھوٹا حصہ ہے جس پہ ہم سارا فوکس ہم اس بات پہ لگا دیتے ہیں. کتنی قانون سازی میں آپ کے ایم پی اے اور آپ کے ایم این اے نے حصہ لیا, کیونکہ یہ ملک ایک قانون کے تابع فرمان ہے اور اس کے نیچے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں. اور یہ قانون ساز ادارے اور ان کے ممبران جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایسے قوانین وضع کریں جس سے عوام الناس کو, خلق خدا کو فائدہ پہنچے. 86 اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 سالوں میں کے پی اسمبلی نے 86 نئے قوانین پاس کیے, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. 52 اس سال ہوئے اور باقی پچھلے سال 86 ٹوٹل ہم نے ان 2 سالوں میں کیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان 86 میں سے کم از کم 50 قوانین ایسے ہیں جن میں میں نے بڑی دلجمی سے حصہ لیے, اپنی رائے دی ہے, اس پہ اظہار کیا ہے, اس کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. میرے اکثر دوست مجھے کہتے ہیں تم گم گئے ہو. میں نے انہیں کہا کہ جب آپ نے ڈیوٹی حوالے کی, میں ہر ہفتے, آج کل اسمبلی کا سیشن نہیں ہے مگر میری 4 دن میں میٹنگز میں جاتا ہوں اور وہ اسی سلسلے میں جاتا ہوں. صبح سے لے کے 5 ساڑھے 5 بجے تک آپ میں سے جو بھائی کمرے ادھر مجھے 2 ملے ہوئے ہیں بڑے بہترین قسم کے ادھر ہاسٹل میں, تو کھانے کا پرابلم نہیں ہے, رہنے کا پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ آئیں, دیکھیں, وٹنس کریں, میرے ساتھ ان اسمبلی میں جائیں, میرے ساتھ ان میٹنگز میں جائیں, آپ دیکھیں کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ دیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو بندہ ہم بھیج رہے ہیں یہ اسے آگے کرے گا کیا, یہ ہمارے لیے کیا بات کرے گا, کیا قوانین میں تبدیلی کرے گا. کچھ اور قوانین پہ بھی کام ہو رہا ہے جس پہ میں, کچھ پہ گورنمنٹ قائل ہے, کچھ پہ قائل نہیں ہے, کچھ پہ میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے گروپ کے ہمراہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میری الیکشن میں لوگوں کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے تھے. کچھ وعدے مجھے یاد ہیں, کچھ انسان کو بھول جاتے ہیں. تو جو مجھے بھول جائیں تو مجھے آپ ضرور یاد کرائیں کہ یار یہ تم نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, تو اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے مانسہرہ میں لوگوں کے سے بڑے وعدے کیے تھے. پانی کا میرا وعدہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی سب سے ضروری چیز ہے. پانی ہوگا تو ہماری بستیاں بھی ہوں گی, ہماری آبادیاں بھی ہوگی, ہماری کھیتی باڑی بھی ہوگی. میں نے سب سے پہلا پروجیکٹ 4.5 ارب روپے کا اس وقت اور اب 6.5 ارب روپے کا پانی کا مانسہرہ کے اور اس کے گرد و نواح کے لیے لیا, جو میری سب سے بڑی کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ. دوسری میری کمٹمنٹ تھی داتا بائی پاس کی, بڑی کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پچھلے سال وہ مجھے سی ایم صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ 4.5 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا ہے, پورے صوبے میں کوئی اور ایسی اسکیم لے آؤ. یہ واحد اسکیم تھی جو 4.5 ارب روپے کی مانسہرہ پی کے 31 کو دی گئی تھی. تو 3.25 ارب روپے کا ہمارا داتا بائی پاس کا پروجیکٹ تھا, تو اس نے ریفیوز کر دیا. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی.
उसके बदले में ये जो रोडें हम अभी बना रहे हैं, ये हम मुझे तकरीबन उन्होंने 22-23 रोडें दे दी थी। वो दाता बाईपास इस साल की एडीपी में अल्लाह के फजलो करम से पीर हो गया है, उसको 2 फेजों में तकसीम किया हमने। 2.25 अरब का प्रोजेक्ट होगा दाते से लेके तो ये कोट गया था। तो इंशाअल्लाह ताला उससे मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल मेरा हल्का और मेरा जिला दोनों को उससे बेनिफिट होगा और एक अच्छा खूबसूरत रोड जो है वो और मैसर आएगा। डैम का हमारा काम रुका हुआ था, तो खान साहब से मैंने दरख्वास्त की थी और जनाब हमारे सीएम महमूद खान ने उस पर बड़ी मेहरबानी की। 2.5 अरब रुपया जो है वो हमें डैम के लिए रिलीज हो गया। अब हमारा डैम तकरीबन 80 फुट के करीब उसकी हाइट पहुंच चुकी है, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर काम स्पीड अप है। उसमें से एक और नहर मैंने डिजाइन कराई है जो इधर जहाँ तक उसकी मतलब फ्लो इजाजत देगा उसका, तो वहाँ तक वो नहर जो है ना, अब हमारा अंदाजा है कि 2500-2600 एकड़ जमीन जो है वो मजीद सैराब होगी। और इस पूरी बेल्ट में ये जो यहाँ मेरा ख्याल है रीढ़ गला तक शायद वो नहर टच करे। ये चंद 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे। इस यूनियन काउंसिल में मैं बहुत काम नहीं कर सका। शुरू में मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले भेजे थे, डैम्स वाले। मेरा कमिटमेंट थी कि मैं कोशिश करूंगा डैम ज्यादा से ज्यादा बने। तो शाह साहब भी नाज़िम साहब बैठे हुए हैं, रियाज शाह साहब, पीर रियाज शाह साहब अब मौजूद नहीं है। तो मैंने टीम भेजी थी ऊपर, ये जो जहाँ ये बम गिरे थे और हाँ वहाँ सर्वे हुआ, मगर वो नॉन वायबल करार दे दिया गया कि यहाँ ये फीजिबल नहीं है और पानी इतना नहीं है कि उसके ऊपर कोई छोटा डैम बन सके। मैं अब कोशिश करूंगा कि इस इलाके में छोटे जो एग्रीकल्चर से चक डैम जो हैं वो हम लेके इस इलाके में लगाएं। शाह साहब इधर बैठे हुए हैं, एक हमने इनसे वादा किया था पानी का अरब खान के लिए, वो बड़ी स्कीम, वो मैं अभी इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि वो 2.5 करोड़ रुपए की स्कीम बन गई। मैं इधर था नहीं। हाँ, तो मैंने कहा जी ये ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा पैसा जो है वो एक जगह पे लग जाए जहाँ उसका इतना आउटपुट ना हो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, उसके साथ फगले का इलाका भी शामिल है और ये इलाका भी शामिल है। मेरा सदर इधर बैठे हुए यासिर हारून साहब, ये वैसे भी मेरे खिलाफ जो है ना वो फेसबुक पे जब खप होता है कोई ना कोई बात लगा देता है। ये इन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे पकड़ाई हैं। सदर साहब इनमें से आपका जो बॉयज और गर्ल्स आपका दोनों का लिखा है, बॉयज के अपग्रेडेशन के लिए हमने प्रोसेस शुरू की है। अब देखते हैं उस पर कितना टाइम लगता है। क्लास 4 की जो असामियाँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला पूर हो जाएंगी, महकमा तालीम की भी पूर हो जाएंगी। बहुत सारे रीजंस की वजह से वो रुकी हुई थी। और ये जो डिग्री कॉलेज है, ये जो हमारे साबका मशीर थे खलीकुर रहमान साहब, वो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ थे, उस पर हमने प्रोसेस को स्पीड अप कर दी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस सेशन में ये हमारा कॉलेज जो है ना बच्चियों का वो इफेक्टिव हो जाएगा। और लाजमी बात है ज्यादा प्रायोरिटी में इस यूनियन काउंसिल के लोगों को दूंगा। मगर आप ये जहन में रखें कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज में टोटल में यहाँ से नहीं लगा सकता, तो मुझे गिरदोनवा को भी उसमें कुछ ना कुछ उनका शेयर आउट करना पड़ेगा। मगर ज्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला यहीं के होंगे। शीप फार्म में पहले भी कुछ भर्तियां हुई हैं, कुछ कच्चे हुए हैं, कुछ पके हुए हैं, कुछ इनके पास और असामी आने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह उसमें भी प्रायोरिटी जो है ना वो लोकल लोगों की है जी, क्योंकि लोकल लोगों की ज़मीनें गई हुई हैं, उनका नुकसान हुआ है और उनको नज़दीक भी है ये। बाकी जो गलियां और रोडें जो आपने बताई हैं, अच्छा इस तरह है ना जी, कैडेट कॉलेज जो है ना जी, ये चूंकि ये पहले ये स्काउट्स के पास थी ये जगह, बहुत पुरानी। मैं भी जब पढ़ता था आज से 40 साल पहले, तो उस वक्त भी हमारे स्काउटिंग कैंप यहाँ हुआ करते थे। तो ये उस वक्त अगर किसी के जहन में नहीं था यहाँ कॉलेज बनेगा, कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था, तो बाद में स्काउट्स ने इसे स्काउट्स कैडेट कॉलेज बनाया। और ये हमारे इलाके के लिए मैं ये समझता हूँ कि बड़े फख्र और एजाज की बात है कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन और मेयारी अदारा हमारे मौजूद है। हम अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करते हैं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ आके तालीम हासिल करते हैं। हम ये कोशिश करेंगे। ओपन मेरिट है,
ہماری یونیورسٹی کے لیے مختص ہونا چاہیے, یہ ان سے بات کریں لازمی. اب یہ ہمارے بچوں کے لیے خصوصی کوٹا. دیکھیں ہم یہ بہت بعد میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بعد از وقت باتیں ہیں نا. ہم اس پہ ابھی اس پہ ان سے ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے, مگر بعد از وقت باتوں کو آپ یاد رکھیں کہ اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہوتا. یہ جو ہماری یہ خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں, مگر آپ کہیں کہ ایسا ہی ہو, یہ میں اس کی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا. جو بات کہوں گا صاف ستھری بات کہوں گا, وہ وقتی طور پہ آپ کو ناخوشگوار بھی گزر سکتی ہے. دیکھیں جب ہم جگہ دیتے ہیں تو جگہوں کے ساتھ اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے معاہدات کا. یہ جگہ کسی اور پرپس کے لیے کی تھی, وقت کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوگی. میں اسے آج بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے جہاں نہ صرف میرے علاقے کے بچے بلکہ پاکستان بھر کے بچے, اوورسیز بچے بھی آ کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ روزگار کے مواقع یہاں ہمیں میسر ہیں. ہم کوشش کریں گے, پرنسپل صاحب سے بھی بات کریں گے, ان کے جو اوپر بورڈ آف گورنرز ہے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ ان سے ہم مل کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں پرائرٹی دیں. کلاس 4 لازمی بات ہے, پہلے بھی یہاں کے لگے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. کچھ ہم کوشش کریں گے اگر مزید ہمیں کوئی اس میں وہ دے سکتے ہیں. یہ جو پیسے ہیں نا جی, یہ 1 کروڑ کتنے ہیں کمال, 1 کروڑ 23 لاکھ روپے. یہ آپ لگائیں, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کام. میری ذمہ داری کیا تھی جی کہ آپ کے لیے پیسے لانا. پھر یہاں CNW ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے جس کو اربوں روپے حکومت تنخواہیں دے رہی ہے. کس کام کے لیے دے رہی ہے؟ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ اس کی پراپر ٹیکنیکل پلاننگ ہو اور اس کی پراپر ایگزیکیوشن ہو. ایک پورا ڈپارٹمنٹ یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ لوگوں کے پیسوں سے وہ ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور اس کے ساتھ پھر لوکل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں PC1 وہاں کے ذمہ داران کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں کہ جی یہ PC1 ہے آپ کا. وہ ٹائم کے آج میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کسی سے کوئی کمیشن نہیں لے رہے. کسی ایک پیسے کی امبیزلمنٹ کسی تحریک, کم از کم میرے حلقے میں نہ کوئی میرا رشتہ دار, نہ کوئی میرا بھائی, یہ میرا بھتیجا ہے, سارے کام یہ دیکھتا ہے, نہ ہی میری پارٹی کا کوئی آدمی کسی کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے چائے پلاؤ یا پانی پلاؤ. پیسے لینا بڑے دور کی بات ہے. تو یہ آپ لوگوں کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. آپ میں پڑھے لکھے بچے ہیں آپ کے پاس, آپ ان کو ان کے اوپر لگا دیں ایک ٹیم بنا کے, وہ ان کو چیک کریں, انشور کریں کہ جو اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. ویل اینڈ گڈ, جہاں نہیں ہو رہا تو اس کو وہاں روک دیں. ٹھیکیدار محکمے کے تابع اور محکمہ آپ لوگوں کے تابع آج. تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے, اور آپ کیوں نہ خیال کریں. جب ہم روتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے جی, تو اس مہنگائی میں بھی تو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں نا, ڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں یا انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں, ہر چیز میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ آپ ہی کا پیسہ ہے جو ریوالو ہو کے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے پاس آ رہا ہے. ناظم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, جناب شاہ صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, ناظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ ان یونین کونسلوں میں کچھ میں فوری طور پہ تھوڑے سے پیسے, تھوڑے سے وہ آپ آگے اپنے میں وہ دیکھ لیں کس جگہ کو پرائرٹی ہے. تو اس میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں مزید پیسے, مجھ سے آپ پہلے راستوں کو چھوڑ دیں, یا پانی کی اسکیمیں مجھے کہ ہمیں لگا کے دو, ٹھیک ہے. اگر یہ 2.5 کروڑ روپے کی پانی کی اسکیم, اتنی بڑی اسکیم میرا خیال ہے یہاں پہلے نہیں دی ہے کسی نے, میں مزید بھی دوں گا. میرا کمٹمنٹ ہے, پانی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. سارا پیسہ اٹھا کے پانی پہ لگانا پڑتا ہے نا. میرے بچے کچے روڈ پہ کیچڑ میں, میری مائیں بہنیں چل کے جا سکتی ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. گاڑیاں آ گئی ہیں, موٹر سائیکل آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اگر پانی نہیں ہے تو پھر سمجھیں کہ ہمارے معاملات اور حالات بہت خراب ہیں. تو میری اس وقت بھی فوکس پانی تھا, آج بھی میرا فوکس پانی ہے. ساتھ گلیاں بھی بناؤں گا, نالیاں بھی بناؤں گا. کچھ پیسے مجھے مل جاتے ہیں ادھر TMA سے بھی, اور کچھ اور وہ پہلے جو ملے تھے وہ بھی میں نے لگائے ہیں. تو انشاءاللہ مزید بھی لگاؤں گا. تو میں RSC کا معاملہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہے صدر صاحب. میں نے پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے سیکٹری ہیلتھ, اسپیشل سیکٹری ہیلتھ
डीजी और मिनिस्टर साहब, इन सारों के साथ मैंने एक मीटिंग की थी। मैं जो भी बात यहाँ करता हूँ, मैं वहाँ भी जो बात किसी से ज़बानी करता हूँ, मैंने अपना ऑफिस रखा हुआ है, 2 आदमी मैंने रखे हुए हैं, मैं हर चीज़ के ऊपर कॉरेस्पॉन्ड करता हूँ। आप किसी भी चीज़ के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं कि इस पे तुमने क्या किया। मैं आपको वो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस जो उस महकमे के साथ मेरी हुई है, जो उसके डीजी के साथ हुई है, सेक्रेटरीज के साथ हुई है, मिनिस्टर के साथ हुई है, चीफ मिनिस्टर के साथ हुई है, वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरे पास मौजूद है। और जब आप चाहेंगे आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईमेल भी हम कर सकते हैं, और उसे हार्ड कॉपी की सूरत में भी आपको हम दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, मेडिकल कॉलेज में कोशिश कर रहा हूँ मानसरा में, ठीक है। हमारा अस्पताल बड़ा स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल है, सऊदी अरब वालों के फंडिंग से ये बना। इसके बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, डॉक्टर मेरे पास बहुत खूबसूरत हैं, स्टाफ मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। हमारा एक वायदा हुआ था सऊदी अरब वालों के साथ, सऊदी अरब ने इस अस्पताल के साथ हमें 72 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट देना था, वो मैंने टेकअप किया था। अभी वो फिर हमारा मुआहदा भी साइन हो गया, फिर वो सब कुछ हो गया। उस पर 2 साल का टाइम था, 2 साल में से तकरीबन 15 महीने गुजर गए, तो थोड़ा टाइम उसका रहता है। तो वो इक्विपमेंट जब आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा हॉस्पिटल फुली फंक्शनल हो जाएगा। फिर इसमें डायलिसिस भी होगा, इसमें सारी चीज़ें होंगी। मैंने वक्ती तौर पे चूँकि कोरोना में मेरी अपनी वालदा भी थी, उसमें उसके दौरान फौत हुई, मैंने ये देखा कि मानसरा में बिल्कुल हमारे पास डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। हम उन्हें गालियाँ निकालते हैं, हम उनके पीछे बातें करते हैं, क्या करें बेचारे। जब किसी डॉक्टर के पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। वो तो यही कहेगा नहीं जी बेहतर है आप इसे हैदराबाद ले जाएं ताकि इसे कोई सहूलत मिल सके आपके मरीज को। वो इसलिए नहीं कहते कि अपने सर से उतार रहे होते हैं। मैं प्रैक्टिकली इस पूरे एग्जाम्पल से गुजरा हूँ। मेरे स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे घर के 2 पेशेंट मेरे पास ऑप्शन था, पैसे भी 2-4 थे, मैं इस्लामाबाद ले जा सकता था। मेरी सिस्टर को, मेरी एक भाभी को कोरोना हुआ, वो दोनों इसी अस्पताल में इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ वो उनका इलाज हुआ और बहुत अच्छा इलाज हुआ अल्लाह के फजल करम से। वो दोनों अब बड़ी सेहतयाब हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टाफ है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं अभी एक इमरजेंसी उसका एक छोटा सा यूनिट मैंने उनसे सीएम साहब से अप्रूव कराया था जब वो आए थे कोरोना के दौरान, तो मैं हॉस्पिटल का विजिट इसलिए कराया था। तो 8 बेडेड यूनिट है कम, अभी इमरजेंसी का वो आगाज़ कर रहे हैं ताकि कुछ न कुछ वो उन लोगों को रिलीफ मिल सके। तो ये सब मेडिकल कॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि मानसरा में अच्छा डॉक्टर नहीं आता। मेडिकल कॉलेज होगा तो हमारे पास स्पेशलिस्ट होंगे, हमारे पास बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ आके बैठेंगे। तो मैंने वहाँ तकरीबन 2 साल हुए, आज आपने बात की 2 साल पहले मैंने इस पर कार्रवाई शुरू की थी। वो मैच्योर होते 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 अब एक स्टेज पे हम आ गए कि जहाँ महकमा सेहत कहते हैं ठीक है, अब जगह जो मुझे चाहिए वो महकमा तालीम की है। इधर शाह साहब बैठे होंगे तालीम वाले भी, वो राइट की बिल्डिंग। नशा बचे तो पाओगे किस तरह जरा कंट्रोल बड़े बाहू जरा जाग के बड़े बाहू जाग के बचे तो बाहर कर सकते। बड़े तो मुराद तो समझ के शाह साहब ये डीपीओ को तुसी गिला ना करे, मैं कल डीपीओ को आ छोड़ सकता फिर सब जिसले मुझ तो टाड़ होगी तो फिर तुसी लोग मुझे आंसू जरा फिर टेलीफोन कर दिया बेचारे सारो दाओ मैं बात ठीक है। तो सदर साहब मेडिकल कॉलेज के लिए मैं वहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अब महकमा तालीम को मैं कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्डिंग हमें दे दें। अगर वो बिल्डिंग दे देते और जो इंशाल्लाह वो दे देंगे तो फिर मानसरा में इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हो जाएगा। ये आप जहन में रखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे वो दे रहे थे वो जो कोलैबोरेशन पे कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से कि मैं ज़लज़ले ज़दा इलाका हूँ, मेरे गिरदनवा के लोग तमाम इस काबिल नहीं है कि एक साल की 20-20 लाख और 15-15 लाख रुपया फीस दे के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए।
तो उस पर कोशिश कर रहा हूँ जी, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आगे भी भरपूर कोशिश करता रहूँगा। सलीम को मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, ये शायद मुझसे खफा तो पीछे कहीं बैठा है, तो ऐसे भी बाद में मैं मिल लेता हूँ। तो आप सबका अल्लाह अमीन नासिर हो, हमारे अंदर जो गलतियाँ हो कोताहियाँ हो